Good morning to all. So today we are in the special session on current affairs. Okay. So current affairs one of the important topic travel with respect to a recent bill or amendment procedures followed in the electricity amendment bill. So electricity amendment bill it is a new reforms in the power sector or in the electricity. Okay. So electricity it is considered to be one of the new reforms. Why it is because there is some issues in the debate. So in the center state relations, there's issues situations, and there are certain other developments. So on the concern address so electricity it is a wider chapter in sense or development infrastructure development it plays a major role. So the infrastructure it plays a major role of there should be some reforms have to be exhibited. Okay. So reforms initiate பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது அதோட நேச்சரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படி இருக்கையில இன்னைக்கு நம்ம மேஜரா டிஸ்கஸ் பண்ண போற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி இஷ்யூஸ் இன் தி electricity distribution. So distribution not only in distribution in terms of production, transmission and distribution. So மூணு சேனல்ல தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து வாட் ஆர் த ரிஃபார்ம்ஸ் ரெக்வயர்ட் இன் தி எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த மூணு ஃபேசஸ்ல. ஓகே. But in terms of production, transmission and distribution. So மூணு சேனல்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மூணுல இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ன, what are all the challenges? Okay, அதுதான் issues with respect to that. Then அதை forward பண்ணி how to overcome those challenges. Then we have to discuss some of the initiatives with respect to recent initiatives like small things தான், right? Saubhagya Yojana, that is a power for all. Deen Dayal Upadhyaya Gramin Jyoti Yojana. Then apart from that, Uday scheme, Ujjwala Discom Assurance Yojana, then integrated power development scheme. So in the four schemes order basic objectives, ரொம்ப மினிமலா தான் பார்க்க போறோம். அதுல இந்த உதய் ஸ்கீம் வந்து it is considered to be very important in the distribution companies development. So distribution companies ஓட development or reforms ல உதய் scheme plays a major role னு வச்சுக்கோ. Then with respect to other schemes are nothing but to ensure an electricity for all. So electricity for all in sense nothing but everyone has to access the electricity. It means nothing but electricity is considered to be a rights. So right to get an electricity அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ல it seems to be an fundamental rights. So இல்ல ரைட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பிஹேவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. So it is the role of the state to facilitate an electricity power for all அப்படிங்கிறது அதுல இருக்கக்கூடிய கண்டெக்ஸ்ட். ஸோ அப்போ இந்த 4 இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஓகே வெரி ரீசெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த உஜ்வாலா டிஸ்காம் அசூரன்ஸ் யோஜனா, Deen Dayal Upadhyaya Gramin Jyoti Yojana, Saubhagya Yojana, then integrated power development scheme. So in the 4 address பண்ணிட்டு with respect to what is meant by electricity bill. Our electricity amendment bill 2021 ஓட features or provisions என்னங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிட்டு then what are its benefits when it is passed means what are the benefits can exercised by the people or by the society, and at the same time what are the issues with respect to the concern bill. So in the issues in the bill இருக்கக்கூடிய concern limitations என்ன அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு then what is the way forward, how to reform the electricity. Okay, so electricity distribution or already சொன்ன விஷயங்கள் தான். Okay, so distribution or transmission or production இந்த மூணுல இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் இது எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்றது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு ஹோலிஸ்டிக்கா அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதை ஓரளவுக்கு நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணும்போது யூ கேன் ஆன்சர் எனி கொஸ்டின்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்மிஷன்ல. ஓகே, ஸோ இதை தாண்டி நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிக் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இன் சென்ஸ் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் எனர்ஜின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் எனர்ஜி செக்யூரிட்டிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கும். எனர்ஜி சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வியூல பார்ப்பாங்க. தென் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி செக்யூரிட்டி. ஓகே, ஸோ இதுதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தென் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி. ஸோ இந்த ஆங்கிள் என்ன அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாகவே இந்த எனர்ஜி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக உங்களுக்கு ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 3ல இது கவர் ஆகும். ஓகே, ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 3ல இந்த சாப்டர் கவர் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எனர்ஜி அப்படின்னு வரும்போது we are taken into consideration in the 4 spheres. One is energy security, energy sustainability and energy energy security, sustainability and energy efficiency. இந்த 3 ஆங்கிள் தான் பார்ப்போம். எனர்ஜி செக்யூரிட்டிங்கிறது வாட் இஸ் த ரிசர்வ் we are having both in terms of renewable as well as non renewable வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த எனர்ஜி அப்படிங்கும்போது ஹோலிஸ்டிக்கா வந்துடும். நாட் ஓன்லி இட் என்கரேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டும் இருக்காது.
அது மல்டி டைமென்ஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வரும். சஸ்டைனபிலிட்டி அதே கண்டிஷன்ல தான் வரும். ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங் தி ரிசோர்சஸ் ஆர் எனர்ஜி வித்தவுட் காசிங் எனி டேமேஜ் டு தி என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் எஃபிஷியன்சி மீன்ஸ் லெஸ் இன்புட் அண்ட் கெட்டிங் மோர் அவுட்புட். ஸோ அந்த ஒரு ஆங்கிள் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன மைக்ரோ டாபிக் தான் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது. எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டாபிக் உள்ள இந்த டீவியேஷன் ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு வரும்போது எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறது ஒரு சின்ன டாபிக். ஸோ அதுக்குள்ளதான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி டெவலப்மெண்ட்ல வாட் ஆர் த மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், வாட் ஆர் த கமிட்மெண்ட்ஸ் வித் தி கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல என்ன, இன் சென்ஸ் வாட் இஸ் த கமிட்மெண்ட் வி ஆர் ஆல் ஹேவிங் இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் ஆன் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட்டை என்ன சொல்றாங்கன்னா, எய்மிங் ஃபார் 24/7 பவர் ஃபார் ஆல். ஸோ இந்த சௌபாகிய யோஜனாவோட அப்ஜெக்டிவ் அதுதான் வச்சுக்கோங்க. இன் சென்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் த ரைட் டு அக்சஸ் தி எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ பவர் அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய பவர், அந்த ஒரு ரைட்ஸ் எல்லாருக்குமே போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒன் ஆஃப் தி கமிட்மெண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அட் ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் சொல்றேன். ஸோ தெர் ஆர் மெனி ரிமோட் ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா, வில்லேஜ், ரிமோட் ஏரியாஸ், ட்ரைபல் ஏரியாஸ், இங்கே இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டேட். ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வி ஹாவ் டு என்ஷூர் இட். அப்போ என்ஷூர் இட் அப்படின்னு வரும்போது தட் ஷுட் பி அன் எஃபெக்டிவ் கனெக்டிவிட்டி இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல யூ ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் வித் அன் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி. ஸோ அதை எடுத்துட்டு போய் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணக்கூடிய ஏரியா. ஓகே, இந்த 3 சேனல்ல தான் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ரிஃபார்ம்ஸ் நடக்கிறதா இருந்தா இந்த 3 டெவலப்மெண்ட்ல தான் நடக்கும். தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் டு த பீப்புள். ஸோ இது ஒரு விதத்துல என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல there should not be any interruption. அப்படி இன்டரப்ஷன் இருக்கும்போது அந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி அவங்களால என்ஷூர் பண்ண முடியாது. யூ cannot able to ensure the last mile connectivity. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரைபல் வில்லேஜோ, ஒரு ஒரு ரிமோட்டஸ்ட் வில்லேஜோ, அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல they have also the right to access the electricity. ஸோ அப்படி ஒரு கண்டிஷனுக்கு we have to encourage them. And at the same time, it is our global commitment. Global commitment in sense by 2030, we have the commitment in the global agenda. Like in the Glasgow summit, we gave our commitment. That is nothing but we have to reduce our fossil fuel. And we have to increase the non-fossil fuel like renewable energy resources like solar, wind, hydrothermal, then with respect to geothermal. ஓகே, ஸோ பயோ எனர்ஜி. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட குளோபல் கமிட்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுக்கு வி ஹாவ் சர்டன் டார்கெட்ஸ் ஆல்சோ. 450 ஜிகாவாட்ஸ்ல இருந்து 500 ஜிகாவாட்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் 175 ஜிகாவாட்ஸ்ல இருந்ததை வி ஆர் இன்க்ரீஸ் டு 450 to 500 ஜிகாவாட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் அவர் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. அப்படின்னா இங்க நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய வேரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன்ல we have to go for many different alternative energy system. Alternate energy system in sense nothing but instead of depend on only on coal. Okay, so நம்மளோட மேஜர் ப்ரொடக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் த்ரூ பை ப்ரொடக்ஷன் டூல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல் தான். ஸோ அங்கிருந்து we have to diversify our energy resources. அப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணியாகும். And at the same time we have the commitment of net zero emission by 2070. Net zero emission in sense carbon emission. Net zero carbon emission by 2070 அப்படின்னு வரும்போது கார்பன் எமிஷனுக்கு மேஜர் ரோல் பிளே பை தி கோல். ஓகே, ஸோ கோல் தான் மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் என்னன்னா இந்தியாவோட மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஆல்மோஸ்ட் 70% ஆஃப் தி எனர்ஜி கன்சம்ஷன் எதுல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ ஃப்ரம் கோல் தான். அப்போ கார்பன் எமிஷன்ஸ் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி ஆகணும்னா ஆல்டர்னேட் ஃபியூவல் சிஸ்டம்க்கு அடாப்ட் பண்ணி ஆகணும். இன்சென்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரெனியூவல் எனர்ஜி சிஸ்டத்துக்கு நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனும் குளோபல் கமிட்மெண்ட்டோ அது இந்தியாவோட கமிட்மெண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி குளோபல் நேஷன்ஸ். அப்போ இதை அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும்னா we done some reforms in the energy sector. And at the same time we are having certain national development agendas. National development agendas in sense we are having on Make in India program, then Atmanirbhar Bharat scheme, then with respect to MSME sectors development, okay, then cottage industries development. ஸோ எல்லாத்துக்குமே எது ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இஸ் அன் இன்னோவேட்டபிள் அண்ட் அன்அவாய்டபிள். இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் யூ ஹாவ் டு கிவ் அண்ட் பவர் ஃபார் ஆல். எனர்ஜி இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக். எலக்ட்ரிசிட்டி யூ ஹாவ் டு என்ஷூர் ஃபார் தி ஸ்கீம்ஸ். இல்லைன்னா யூ கேனாட் ஏபிள் டு அச்சீவ் தி நேஷனல் டெவலப்மெண்ட். அப்போ மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் மாதிரியோ இல்லை ஆத்ம நிர்பார் பாரத் ஸ்கீம் மாதிரியோ இல்லை அதர் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லை அதர் செக்டோரல் டெவலப்மெண்ட்டோ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. வி ஆர் ஹேவிங் சர்டன் பாலிசி. அப்போ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஆகும்.
Okay, at the same time, we just try to diversify this. Okay, in the primary sector, very specific in the farmers, in sense in the agriculture sector. So agriculture sector, we all know that there is a huge energy consumption as well as groundwater depletion. ரெண்டுமே parallel நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத recent studies are proven. In sense தொடர்ந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is a huge non-judicial electricity consumption. So electricity consumption non-judicial ஒரு சைடு போய்கிட்டு இருக்கிறதும் கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளீஷனும் ஹையஸ்டா போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜர் இஷ்யூஸா லாக்குனேவா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ரிஃபார்ம்ஸ்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கேயே சில ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்துகிட்டு தான் ட்ரை பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. பட் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல யூ ஹாவ் டு கிவ் ஃபார் அன் ஆல்டர்னேட் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம். ஸோ ஆல்டர்னேட் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ஸ்க்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவ் most of the states are giving an electricity free to the farmers. So on the one angle, it is benefited to the farmers as well as to the nation. There is no any doubt. But on the other hand, there is an fiscal losses. Fiscal losses in sense, government has to bear that amount. So அப்படி இருக்கையில பட்ஜெட்ல certain issues வரதுக்கான possibilities இருக்கு. At the same time, non-judicial usage of groundwater depletion lead to a drought or some other conditions, which is considered to be an repercussions for the farmers. திருப்பி அந்த farmers தான் affect பண்ண போகுது. அப்ப you have to create an alternate distribution system. Like energy systemல you have to bring certain alternate system. அப்படின்னா ஒரு on grid systemத்துல இருந்து off grid systemத்துக்கு மாறணும். Off gridங்கிறது அவங்களே என்ன பண்ணாங்கன்னா they have to produce their own renewable energy. Like very famously we introduced the scheme called Kusum scheme. So Kusum scheme ஒரு scheme introduce பண்ணிருப்போம். Okay, in the agriculture reformsல we are nothing but Kusum facilitate the farmers to produce their energy through by means of solar. So solar மூலமா they can able to run their electricity pump. Okay, so pump in sense motors they can able to run their by own, okay, without any grid connectivity. Then at the same time we have certain global commitments in the agriculture sector. In sense rationalization of subsidies on agreement on agriculture அப்படின்னு ஒன்று. So WTO we are having a commitment in the name of agreement on agriculture. The agreement on agriculture அதோட objective என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது nothing but to reduce the subsidies or to rationalize the subsidies. இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்றோம் இல்லையா டு தி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர்ஸ். ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டைரக்ட் சப்சிடி. பட் WTO என்ன சொல்லுதுன்னா இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்டார்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டிஸ்டார்டிங் ஃபேக்டர் இன் சென்ஸ் குளோபல் மார்க்கெட்ல இதெல்லாம் ஒரு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜா மாறி யாருக்கு அப்படின்னா டு தி இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஏன்னா இது வந்து கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு அவங்களால மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்கேஸ் இஃப் தே ஆர் பேயிங் ஃபார் தி எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு வரும்போது தே வில் ஹாவ் அன் ஹெல்தி காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது WTO-வோட கமிட்மெண்ட் ஆர் பிலீஃப். பட் வி ஆர் ஹேவிங் சர்டன் இஷ்யூஸ். அது தனியாக தான் எடுத்து பேசி ஆகணும். WTO-வோட அந்த அக்ரிமெண்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிறது ஒரு ஹியூஜ் டாபிக். பட் இங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்சிடிஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா WTO கமிட்மெண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன்னொரு இஷ்யூஸ் என்னன்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா there is huge leakages நடக்குது அப்படின்னா. ஸோ இது ரெண்டையும் ஓவர் கம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டன் சம் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் தி எனர்ஜி செக்டர் வெரி ஸ்பெசிபிக் இன் தி எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல யூ ஹாவ் டு பிரிங் சர்டன் ரிஃபார்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் இஷ்யூஸ். ஸோ அதையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் லைக் நத்திங் பட் டான்ஜெட்கோ நீங்க சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்நாட்டில். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ங்கிறது. ஒன்று ஸ்டேட் லெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இருக்கும், இல்லை சம் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ஃபாலோட் ஆன் பிரைவேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ். ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் ஹேவிங் சர்டன் ஹியூஜ் டெப்ட். ஹியூஜ் டெப்ட் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஓவர் டியூ அமௌண்ட் கிட்டத்தட்ட 70,000 crores இருக்குன்னு சொல்றாங்க டு தி கம்பெனி, டு தி பேங்க்ஸோ இல்ல அதர் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கோ கொடுக்க வேண்டிய டெப்ட். இந்த டிஃபால்ட்டான லோன் டெப்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்கோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ கவர்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிறது இப்ப இருக்கக்கூடிய டான்ஜெட்கோன்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் டான்ஜெட்கோன்னு சொல்றோம். இந்த டான்ஜெட்கோ அப்படிங்கிறது மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 14,000 கோடி வந்து டியூ அமௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெரி ஸ்பெசிபிக் ஒரு சார்ட் இருக்கு, ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, அந்த சார்ட்ல 14,000 crores வந்து இன் டெப்ட். இன் சென்ஸ் வி ஹாவ் டு பே ஃபார் தி பேங்க்ஸ் ஆர் அதர் நான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இப்போ இந்த பேங்க் டியூஸ் பெண்டிங்கா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது. அப்ப அந்த டியூஸை கிளியர் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய ரோல் யாரோடது அப்படின்னா எதர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ரோல். அப்ப அந்த ப்ராசஸையும் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்னா we have to take it into consideration.
And at the same time, you have to assure an uninterrupted cold supply. Uninterrupted cold supply அப்படிங்கிறது ரீசெண்டா நம்ம பார்த்தோம் ஒரு within the 1 month there are an issue with respect to coal supply ல some shortages இருக்கு. அதனால due to that we are producing less energy, due to that there is a power cut issues அப்படின்னு ரீசெண்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ கோல் சப்ளைவை அஷ்யூர் பண்ண வேண்டிய ரோல் யாரோடதுன்னா ஸ்டேட்டோட. அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல என்னன்னா கோல்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னங்கிறது நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ கமிட்மெண்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இல்ல சேலஞ்சஸோ இல்ல வாட் ஆர் தி பேசிக் திங்ஸ் வி ஹாவ் டு அட்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் 24/7 we have to provide electricity for all because it is an rights ஒரு கமிட்மெண்டா மாறிடுச்சு. அட் அட் த சேம் டைம் கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங் இதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும்னா நான் ரெனியூபிள் எனர்ஜி ஷிஃப்ட் ஆகணும். அட் த சேம் டைம் நெட் கார்பன் எமிஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல். And at the same time, there are many schemes with respect to Make in India, Atmanirbhar Bharat scheme, MSME sectors, startup, Stand Up India. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் we are introducing for the national development or economic development. So அதுக்கு it is a basic requirement எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி தான். டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வெரி ஸ்பெசிபிக் எலக்ட்ரிசிட்டி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். அப்போ அதையும் we have to take it into consideration. And at the same time, very specific in the agriculture sector. Agriculture sectorல for the production in sense crop cultivation க்கு சொல்றோம். Crop cultivation க்கு electricity plays a major. அப்போ alternate energy system you have to adopt. At the same time, there are certain global commitments in the WTO, that is we have to rationalize our subsidies. So giving a direct subsidies to the farmers in the means of electricity is considered to be a direct subsidy, which is considered to be treated as a distorting factor in the subsidies. Okay, so அப்போ அந்த விஷயத்துல அதையும் நம்ம ரிஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது ஒன் ஆஃப் த கமிட்மெண்டா இருக்கு. அட் த சேம் டைம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸோட லோன்ஸ் டியூஸ், ஓகே, லோன் டியூஸ் வி ஹாவ் டு சார்ட் அவுட். ஸோ அப்போ அதுக்கு வி நீட் சம் ரிஃபார்ம்ஸ் தேவைப்படுது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அன்இன்டரப்டட் கோல் சப்ளைவை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியதுங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி கமிட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி டெவலப்மெண்ட்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுதான் நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட்ஸ். அப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய challenges என்ன first? Okay, so first we have to address the challenges. So address challenges அப்படின்னு வரும்போது first physical strength of the distribution companies. Distribution companies ஓட physical strength அப்படிங்கிறது how they are managing their revenue and expenditure. So revenue and expenditure management அப்படின்னு வரும்போது it shows that the record shows that there is a poor mismanagement, there is poor management in the fiscal discipline. In sense input output சொல்லுவோம் இல்லையா, in sense revenue and expenditure. The revenue and expenditure there are huge mismatches. Okay, so on the fiscal strength அப்படின்னு வரும்போது there is losses they facing every year. Okay, they face loss every year அப்படின்னு வரும்போது there is a huge balance deficit னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பேலன்ஸ் டெபிசிட் எங்க அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பட்ஜெட்டை தான் அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் ஆர் ஸ்டேட் ஓன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ ஸ்டேட் ஓன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஒன் செகண்ட். So already சொன்ன மாதிரி distribution companies are state-led institutions. Okay, state-led institution in sense nothing but it was regulated by the state government. So most of the distribution companies. So distribution companies பொறுத்தளவுக்கு it was regulated by the state government ன்னு சொல்லியாச்சு. So state government regulate பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it has to bear the deficits இல்லையா. So state government தான் deficits bear பண்ணியாகும். So huge losses வருது அப்படின்னா state budgetல it create a dent. So dent in sense it create an budget deficit create பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So budget deficit create பண்ணுது அப்படின்னா where state cannot able to adopt on fiscal responsibility and budget management. So state having certain fiscal commitments, fiscal responsibility and budget management act னு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும். அதுக்குள்ள we have to maintain a level of fiscal deficit. Something around 3.2% commitment இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
இப்ப டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் பண்ணக்கூடிய லாசஸ் யார் பேர் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பேர் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. அது போக பேங்க்ஸுக்கு ரீபே பண்ணக்கூடிய லோன் அமௌண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவுமே பெண்டிங்ல இருக்கு அப்படின்னு வரும்போது it results into one huge fiscal strength. Fiscal strength there is a dent in sense some issues with respect to fiscal strength இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஓவராலா பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கு சோஃபார் 2020-21 இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ராக் ரெக்கார்ட் படி கிட்டத்தட்ட 90,000 crores வந்து எஸ்டிமேட்டட் லாசஸ். ஓகே, எஸ்டிமேட்டட் லாசஸ் இன் சென்ஸ் பிஸ்கல் ஸ்ட்ரென்த்ல இவங்க லாசஸ் இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, தென் அமௌண்ட் ஓவர் டியூ மட்டும் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 67,970 crores இருக்கு டு தி ஜெனரேட்டர்ஸ் ஆர் டு தி பேங்க்ஸ் ஆர் சம்திங். ஓகே, ஸோ அப்போ இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கல் ஸ்ட்ரென்த் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, இன் சென்ஸ் கம்பெனியோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸோட ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல தேர் இஸ் சர்டன் டெபிசிட். இந்த டெபிசிட் அப்படியே எங்க கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் சொன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு டெபிசிட்டை கிரியேட் பண்ணும். அண்ட் அட் சேம் டைம் டியூவை நீங்க ஓவர் பே பண்ண முடியல அப்படின்னா இன்சென்ஸ் டியூவை நீங்க ரெகுலரா பே பண்ண முடியலன்னா பேங்க்குக்கு ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் யார்கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரம் தி ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இல்லையா. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எய்தர் ஸ்டேட் லெட் யூனிட்டா இருக்கலாம் இல்லை பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இருக்கலாம். அப்போ ஸ்டேட் லெட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோ இல்லை பிரைவேட் லெட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கோ நீங்க ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்க வாங்கி இருக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு பே ஆன் அமௌண்ட் இல்லையா. ஸோ அஸ் அன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் அ மேஜர் ரோல் ஆஃப் யூ. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டுக்கு யூ ஹாவ் டு பே சம் அமௌண்ட். அப்போ அங்க என்ன ஆகுதுன்னா டியூ விழுது. அப்போ ஓவர் டியூ விழுகிறதுனால அவங்க என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எஃபிஷியன்ட்டா தே கேனாட் ஏபிள் டு பே. இன் சென்ஸ் தே கேனாட் ஏபிள் டு கோ ஃபார் எனி டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ். They cannot able to go for any alternate distribution mechanisms. Alternate distribution in sense, they will not go for any renewable energy mechanisms. And at the same time, they cannot able to invest in any technical investments. So technical investments ஏதோ அவங்களால பண்ண முடியாது. Okay, and at the same time, they will not commit for any alternate development சொல்ற விஷயங்கள். ஸோ அப்போ இவ்வளவு விஷயங்கள் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுது வித்தின் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இன்சென்ஸ் ஓவர் டியூ அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணக்கூடிய ஒரு டேட்டா. அப்ப இது ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேலஞ்ச். தென் புவர் எனர்ஜி டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயங்கள் தான். ஸோ ஸ்டில் வி ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ். வெரி ஸ்பெசிபிக், வி ஆர் சோ மச் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி கோல். So coal la we are more concerned with. Our development or our production mechanism is dependent mostly on the coal. Kidathata almost 70 to 75%. At average maru to an extent state to state maru nu vechukonga. So fossil fuels dependent ah irukku. Fossil fuels dependent ah irukradnala oru vishayam enna nu sonnona already depletion of natural resources or issues. Then with respect to pollution, okay, global warming, climate change, idu oru issues vechukonga. Pollution oru major issue. Then environmental degradation. Okay, environmental degradation ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. Then at the same time coal cost வந்து it is comparatively cheaper னு இன்னைக்கு சொன்னாலும் but over a period of time it seems to be very higher because of too much of cesses and other taxes involved in the coal. அப்ப என்ன கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த fossil fuelsல இருந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா we are not able to diversify our energy resources to other things like solar or wind or geothermal or hydrothermal or bioenergy. We cannot able to shift it. So இது ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அட் பிரசன்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம். At the same time, there is a vertical unbundling. Vertical unbundling in sense nothing but the Electricity Act ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, 2003 தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆக்டை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதுல தான் இன்னைக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா the சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க 2021. இந்த வெர்டிகல் அன்பண்டிலிங் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா என்ன பண்ணியாங்கன்னா they have to divide the distribution sectors into 3 types. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஜெனரேஷன், இன்சென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன், டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதை என்ன பண்ணியாகணும்னா they have to separate. ஸோ ஜென்ரேஷன் வந்து ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டாகவும், டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டாகவும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்வேர் ஓகே ஒரு ஒரு பவர் சென்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கோல் பவர் சென்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கோல் மூலமா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட். இங்க இருந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல ஒரு கிரிட் ஒன்று இருக்கும், காமன் கிரிட். இந்த காமன் கிரிட்ல இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா யூ ஆர் கோ ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெர்டிகல் அன்பண்டிலிங் ஒன்று நடந்திருக்கும். இன்சென்ஸ் அந்த ஹைரார்கில தேர் ஷுட் பி சம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்துக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் ஃபாலோ இட் இன் தி லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட். இன் சென்ஸ் எல்லாருமே என்ன ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு. ஒரே இடத்துல கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சென்ஸ் பவர் அந்த அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்பரா என்ன ஆகலன்னு பாத்தீங்கன்னா நடக்குது. சம் டூப்ளிகேஷன்ஸ் நடக்குது, சம் ஓவர்லாப்ஸ் இருக்கு. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேனல்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் நாட் கிளியர்லி டிஃபைன்டு ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேங்கிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பியூரோக்ரசி. ஸோ பியூரோக்ரசி என்னவாகல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியரா டிஃபைன் ஆகல. இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இங்க ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறதா சொல்றாங்க. தென் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டோட 2003 ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கமிட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு அலோ ஃபார் தி பிரைவேடைசேஷன். இன் சென்ஸ் யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் சாய்ஸஸ் டு தி பீப்புள். சாய்ஸஸ் டு தி பீப்புள் இன் சென்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ஜாய் பண்ணிக்கிறக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி அப்படிங்கிறது டான்ஜெட் கோட். ஸோ டான்ஜெட் கோட்ல இருந்து தான் நம்ம பவரை வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are enjoying these services. Instead of that, if there is an alternative இருக்குன்னா, சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு ஏர்வேஸ் அப்படின்னு போயிட்டா ஏர்வேஸ்ல ஏர் இந்தியா மட்டும் தான் இருக்குது. பட் இப்போ யூ ஹாவ் டு கெட் ஆன் என் நம்பர் ஆஃப் ஏர்வேஸ். அதே மாதிரி தான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு உங்களோட டிரான்ஸ்போர்டேஷனா இருக்கட்டும் இல்ல அதர் சர்வீசஸா இருக்கட்டும். பட் இங்க என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பவர் செக்டர். ஓகே, பவர் செக்டர் மட்டும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் மோனோபோலியா இருக்கு. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தமிழ்நாடு கண்டெக்ஸ்ட்ல நான் பேசுறேன். அப்படி இருக்கையில we are not having any choices. ஸோ பவர் இன்டரப்ஷன்ங்கிறதோ இல்ல பவர் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸோ இல்ல பவர் ஷார்டேஜோ இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா இஃப் யூ ஹாவ் அன் ஆல்டர்னேட் மீன்ஸ் அது ஒரு காம்படிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணும். அப்போ தே வில் ஃபைட் ஃபார் அன் காம்படிஷன் டு ஹோல்டு தி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், இன் சென்ஸ் டு ஹோல்டு தி கன்சியூமர்ஸ். அப்போ தே கோ ஃபார் சம் எஃபிஷியன்ட் டூல்ஸ், டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேடைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நாட் ஃபாலோ. ஸோ ஒன்லி 10% ஆஃப் இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன், ஓகே, வெறும் 10% ஆஃப் இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் எது மூலமா பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க. பெனிஃபிட் இன் சென்ஸ் தே அக்சஸ் தேர் எலக்ட்ரிசிட்டி த்ரூ ஃப்ரம் தி பிரைவேட் செக்டர். there are certain issues இருக்கு. பட் அட் த சேம் டைம் இங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகே. ஸோ பிரைவேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைசன்சஸ் இருக்குதுன்னா அது மூலமா பெனிஃபிட் ஆகுறதே ஓவரால் 10% ஆஃப் பாப்புலேஷன் தான் இருக்குங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் இஷ்யூஸ். தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கோல் தான் மேஜர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட்னு சொன்னேன்னா, ஸோ கோல்ல தான் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்டுன்னு சொல்றேன்ல. ஸோ இட் ஹாஸ் பர்டன் வித் மல்டிபிள் டாக்ஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ் ப்ரைசஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுல தே வில் புட் சம் ராயல்டி டாக்ஸ் ஆஃப் 14%. குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸஸ்ல ஒரு 5% இம்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ், இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் டு ஓவர் கம் தி சேலஞ்சஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் டிகிரேடேஷன். அட் த சேம் டைம் தே ஹாவ் டு காம்பன்சேட் ஃபார் தி ஸ்டேட். ஸோ அதுக்கு தே ஆர் கலெக்டிங் 400 per ton ஃபார் தி கோல். ஸோ இது போக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் தே ஹாவ் டு பே தேர் கார்பரேட் டேக்ஸ். சரி, இதனால என்ன அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி யார்கிட்ட வந்து நிற்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு த கன்சூமர். ஸோ கன்சூமர் தான் தே ஹாவ் டு பே திஸ் அமௌண்ட். அப்படி வரும்போது ஸோ மல்டிபிள் டாக்ஸஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே இது ரெனியூபிள் எனர்ஜியில இந்த எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தே டோன்ட் வாண்ட் டு பே ஃபார் காம்பன்சேஷன் செஸ். அந்த 400 rupees per ton சொல்றோம் இல்லையா, அது நமக்கு என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேவிங் டூல். அட் த சேம் டைம் ஜிஎஸ்டில இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜில தேர் ஆர் சர்டன் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல தே வில் கெட் சம் எக்ஸம்ஷன்ஸ். தென் ராயல்டி டாக்ஸஸ் பே பண்ணுங்கிற அவசியம் இருக்காது. அப்ப இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வரக்கூடிய கன்சூமருக்கு இன்னும் லெஸ் பிரைசஸ்ல தே கேன் ஏபிள் டு அவைல் தி சர்வீசஸ். இன்னைக்கு நம்ம சப்சிடைஸ்டு பிரைசஸ்ல தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கம்மியான பிரைஸ் பேஸ் ஃபேர்ல நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் இதை விட இன்னமும் என்ன பண்ண முடியும்னா ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. அப்ப இஷ்யூஸ் மேஜரா என்ன இருக்குன்னா பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. எலக்ட்ரிசிட்டி டைவர்சிபிகேஷன் இன் சென்ஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜில இன்னும் நம்ம அதிகமா ஹார்னஸ் பண்ண கிடையாது. அந்த வெர்டிகல் அன்பண்டிலிங்னு சொல்லக்கூடிய டிரான்ஸ்மிஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ஜெனரேஷன்ல தேர் இஸ் இன்னும் சர்டன் இஷ்யூஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் ஒன். தென் பிரைவேடைசேஷனை இன்னும் நம்ம ஹார்னஸ் பண்ண கிடையாது வித்தின் தி ஸ்பியர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. தென் மல்டிபிள் டாக்ஸஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸை ஆப்டிமமா அவனால யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். அப்ப இதுதான் மேஜர் சேலஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வி ஆர் ஃபேசிங். ஓகே, அப்ப என்ன ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் சர்டன் இஷ்யூஸ் நடந்திருக்கு. இன் சென்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வெரி ரீசன்ட்லி. ஸோ அதுல ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 தான். இதுலதான் இப்ப ரீசெண்டா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வராங்க. 2003ல கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட், தென் 2007ல ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க, 2017ல ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க, இப்போ 2021ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. பட் பேஸ் ஆக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இன்சென்ஸ் பேஸ் ஆக்ட் இன்சென்ஸ் ஃபவுண்டேஷனல் ஆக்ட். ஸோ இந்த ஆக்ட்ல தான் தேர் பிரிங் சம் சேஞ்சஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ மேஜர் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி ரோல் யாரோடது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போத் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி கன்கரண்ட் லிஸ்ட்.
So concurrent list பொறுத்தளவுக்கு both state as well as center, they both of them can make rules and regulations in the sphere of electricity department. But concurrent list னு வரும்போது சென்டர் எடுக்கக்கூடிய டெசிஷனுக்கு எது ஓவர் ரைட் ஆகக்கூடாதுன்னா ஸ்டேட் பவர்ஸ் ஓவர் ரைட் ஆகக்கூடாது. அப்போ சென்டர் எடுக்கிறது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய அல்டிமேட் டெசிஷன் தான் இருக்கும். ஸோ கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா ஸ்டேட் சென்டர் ரெண்டும் சேர்ந்து மேக் பண்ணக்கூடிய லால அவங்களுக்கான ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தான் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஷெட்யூல் 7ல சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்டேட் லிஸ்ட், யூனியன் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட். ஸோ இதுல எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் இட் கம்ஸ் அண்டர் தி கன்கரண்ட் லிஸ்ட். ஸோ அப்போ ஸ்டேட் சென்டர் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ரெகுலேட் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 கொண்டு வந்தது யாரோடது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட்ல இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they try to consolidate the earlier existing acts. So early existing acts அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிசிட்டியை ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது எது மூலமா பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 1910, எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஆக்ட் 1948 அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் ஆக்ட் 1998. ஸோ இந்த 3 ஆக்டை கன்சாலிடேட் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஆக்டா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க, தட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல 2003ல நடந்த மேஜர் டெவலப்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா they are delicensing the sectors in sense they are nothing but they allow for the privatization. Privatization அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they facilitate the electricity development. ஸோ அப்போ பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வேற அதுக்கு முன்னாடி ஒன்லி ஒன் ஸ்டேக் ஹோல்டர் தான் இருந்தாங்க. இன்சென்ஸ் வெறும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்னு பார்த்தா ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய டான்ஜெட்கோ மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பட் இந்த 2003க்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா லைசன்சிங் பண்றாங்க. லைசன்சிங் பண்றாங்கன்னா எந்த ஸ்பியர்னா ஜெனரேஷன் ஸ்பியர்ல. ஜெனரேஷன் இன்சென்ஸ் ஒன்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஜெனரேட் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது பவர் ரிசோர்சஸ். வி கேன் சி மெனி நம்பர் ஆஃப் விண்ட் பவர் யூனிட்ஸ். ஸோ விண்ட் பவர் யூனிட்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, ஸோ அது ஒண்ணு. தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சோலார் எனர்ஜி, ஸோ அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு ரீசெண்டா பேஸ்ல பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஓகே, தென் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ஈவன் பயோ எனர்ஜி, ஸோ வேஸ்ட் டு எனர்ஜின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அதுவும் நிறைய இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவ் மெனி பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி ஜெனரேஷன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ஓப்பன் அக்சஸ் இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓப்பன் அக்சஸ் இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்சென்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் தான் நமக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதே இது நாளைக்கு என்ன வந்துரும்னா பிரைவேட் செக்டர்ஸ் உள்ள வராங்க. ஸோ பிரைவேட் செக்டர்ஸ் உள்ள வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ஹாவ் தேர் கிரிட். ஸோ அந்த கிரிட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சம் அன்இன்டர்பிரட் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்களும் அலோவ் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் கிவ் ஆன் ஸ்பேஸ் ஃபார் தி பிரைவேடைசேஷன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் தே கோ ஃபார் இண்டிபெண்டன்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ். இண்டிபெண்டன்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இப்போ எப்படி பேங்க் ஆர்பிஐ ரெகுலேட் பண்ணுது, ஓகே, அதே மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்டை செபி ரெகுலேட் பண்ற மாதிரியும், இன்சூரன்ஸை ஐஆர்டிஏ ரெகுலேட் பண்ற மாதிரி, பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ரெகுலேட் பண்ற மாதிரி, எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தே ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் ரெகுலேட்டர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ். இப்போ ஸ்டேட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் ஒன்று இருக்கும், சென்ட்ரை பொறுத்தளவுக்கு சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இவங்க தான் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ரெகுலேட்டரா இருந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனு, ஜென்ரேஷனு, இதுல இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிளிக்ஸோ இல்ல டிஸ்பியூட்ஸோ வரும் இல்லையா, அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட்டா இருப்பாங்க. At the same time, it gives space for the distribution franchisees. Distribution franchisees in sense nothing but இப்போ franchisee மாடல் நம்ம பார்த்திருப்போம். இப்போ KFC அப்படின்னா அது ஒரு franchisee, மெக்டொனால்ட்ஸ் அப்படின்னா அது ஒரு franchisee சொல்றோம் இல்லையா. franchisee அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா என்னன்னா நம்மளோட எம்ப்ளம் எடுத்துக்கலாம், நம்மளோட பிராண்டிங் எடுத்துக்கலாம், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க எடுத்துக்கணும். they have to pay and royalty for it. ஸோ இப்போ KFC அப்படின்னா இப்போ KFCல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா KFC பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். KFC தான் ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணும். KFC என்ன பண்ணணும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க. பட் அது யார் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா ஒன் ஆஃப் தி ஓனர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். ஸோ ஃப்ரான்ச்சைசி அமௌண்ட்னு சம் அமௌண்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த KFCங்கிற கம்பெனிக்கு பே பண்ணிருப்பாரு அந்த ஓனர். சம் ராயல்டிஸ் என்ன பண்ணியாங்கன்னா மந்த்லி வைஸ் நீ ஹாஸ் டு பே டு தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு தி KFCங்கிற மாதிரி. இங்க என்னன்னா நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இப்போ டான்ஜெட் கோர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க. டான்ஜெட் கோர்ட்டை இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டேட் வைஸோ இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸோ இல்ல சம் லோக்கல் வைஸ்ல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா தே வில் கிவ் ஒன் ஃப்ரான்ச்சைசி ஃபார் தட் கன்சர்ன் யூனிட். ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்துட்டு எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணணும்னா தே ஹாவ் டு பே சம் அமௌண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஃபெசிலிட்டேட் இன் தி எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் தே எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் இஸ் பட் ரெனியூவல் பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன். ரெனியூவல் எனர்ஜி பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன் இன் சென்ஸ் இப்போ நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சோலார் எனர்ஜின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு பிரைவேட் செக்டரா இருந்து நான் ஒரு சோலார் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்குன்னு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும் இல்லையா. இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இப்போ ஐம் ப்ரொடியூசிங் தி எனர்ஜி மீன்ஸ் ஹூ ஹேஸ் டு கெட் தட். இப்போ லோக்கலா ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு நான் சப்ளை பண்ணிட்டா எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு. லோக்கலா அந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லை.
அப்ப அந்த பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன் இன்சென்ஸ் அது ஒரு கமிட்மெண்ட் டு தி ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் டு கெட் அன் ரெனியூபிள் பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன் இன்சென்ஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி மூலம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணுங்கிறது யாரோட ஆப்ளிகேஷன் இன்சென்ஸ் கட்டாயம் அப்படின்னா ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸோட கட்டாயம். அப்ப இது எதை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு அப்படின்னா ரெனியூபிள்ஸ் எனர்ஜி செக்டர் டெவலப் பண்ணி என்கரேஜ் பண்றதுக்காண்டி தான் இதை கொண்டு வர்றது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா என்கரேஜ் பண்றாங்க. அட் த சேம் டைம் யூனிவர்சல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்சஸ் தட் இஸ் பவர் ஃபார் ஆல்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி மேஜர் கமிட்மெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. இன்சென்ஸ் லைசன்ஸ் பண்றாங்க, டீலைசன்சிங் பண்றாங்க. இன்சென்ஸ் ஜென்ரேஷன் யார் வேணாலும் பண்ணலாம், இன்சென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் யார் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா சம் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வராங்க. இன்சென்ஸ் யார் வேணாலும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிரைவேட் செக்டர் அதே மாதிரி இவங்க எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்றதுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ரெகுலேட்டர் ஒன்று டிசைன் பண்றாங்க. பிரான்சைசி மாடல் மாதிரி விஷயங்கள்ல நீங்க பிரைவேடைசேஷன் போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரெனியூபிள் பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்றாங்க. அந்த அப்பலேட் ட்ரிபுனல் அப்படிங்கிறது இன்சைட் கேஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ட்ரிபுனல்ங்கிறது ஒரு ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம். ஸோ அது மூலமா என்னன்னா யூ ஹவ் டு சார்ட் அவுட் தேர் ஒரு கான்ஃபிளிக்ஸ். ஓகே, ஸோ அது ஒன்று இவங்க இதுல என்கரேஜ் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல. ஸோ இது ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்தது. அடுத்த மேஜர் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேஜர் ரிஃபார்ம்ஸ் இது ஒரு செப்பரேட் டாபிக்காவே எடுத்து பேசலாம். பட் we have to confine within this limit. Okay, usual discount assurance yojana. Usual discount assurance yojana அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் டு என்கரேஜ் தி ஃபினான்ஷியல் டர்ன் அரவுண்ட். இதுதான் இந்த கோலோட மேஜர் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் நான் சொன்னேன்னா ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஓவர் டியூ அமௌண்ட் மட்டும் ஒரு 70,000 crores, லாஸ் மட்டும் ஒரு 90,000 crores அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ ஹியூஜ் டெப்ட் ஒரு 2014-15 எவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு 4.3 lakh crores இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓவராலா. ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடியதுல என்னவாகும் பாத்தீங்கன்னா ஓவர் த ஃபியூச்சர் லாசஸ் வருங்கிறதுனால 2015 இந்த ப்ரோக்ராமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. இன்சென்ஸ் உஜ்வாலா டிஸ்கவுண்ட் இன்சூரன்ஸ் யோஜனா உதாய் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது. இந்த இதை பொறுத்தளவுக்கு நத்திங் பட் தே ட்ரை டு பிரிங் சம் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் தி ஜென்ரேஷன், டிரான்ஸ்மிஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கோல் அண்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி. அவ்வளவுதான். அப்ப இவங்க என்ன ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இருக்கக்கூடிய மேஜர் ஸ்டேட்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, இவங்க எல்லாத்துக்குமே சம் டிஃபால்ட் லோன் இருந்திருக்கும், ஓவர் டியூ பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் பெண்டிங் இருந்திருக்கும், ஜென்ரேஷன் யூனிட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா. இது எல்லாமே டெப்டா கன்சிடர் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா they try to bring on financial turnaround. In sense they try to strengthen the fiscal things. Okay, in sense அவங்களோட ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல என்ன பண்றாங்கன்னா they try to bring some reforms. ஸோ அப்ப ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன சொன்னோம்னா இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் they try to bring on operational efficiency. ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா என்ன, ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீட்டரிங் சரியா கால்குலேட் பண்றது. இன்சென்ஸ் டிஜிட்டல் மீட்டரிங்கோ இல்ல ஸ்மார்ட் மீட்டரிங்கோ இப்பதான் ரீசெண்டா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ ஒரு டைம் பீரியட்ல என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மீட்டரிங் இல்லாததுனால ப்ராப்பரா என்ன பண்றதுன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. அப்ப நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கட்டாங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபீஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப கம்மியாகும் போது அது லாஸ் தான். அப்ப இப்ப ஸ்மார்ட் மீட்டரிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க சோலார், இன்னைக்கு சோலார் லைட் வந்துருச்சு வச்சுக்கோ, சோலார் லைட்டோ இல்ல எல்இடி பல்ப்ஸோ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்டான ஒரு பவர் கன்சம்ஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருப்போம் மெர்குரி பல்பு இதெல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப அதனால எனர்ஜி கன்சம்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, அதை ரெடியூஸ் பண்றது. தென் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்கிரேட் பண்றது இல்லை. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்கிரேட் பண்ற விஷயங்கள், அதை டீசென்ட்ரலைஸ் பண்றது. அப்புறம் ஏடிஎன்சி லாசஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் லாஸ். ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன்ல ஒரு லாசஸ் நடந்துக்கிடும். அந்த லாஸை நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணி ஆகணும்னா யூ ஹாவ் டு பிரிங் சம் டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ். பட் டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேணும்னா அமௌண்ட் வேணும். ஆல்ரெடி இட் இஸ் பர்டன் வித் டெபிசிட். அப்படி இருக்கையில எப்படி டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் போய் நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல்ல டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க. அப்ப ஏடிஎஸ்சி லாசஸ்ல வரதான் செய்யும். ஸோ அப்ப அதை ஓவர் கம் பண்ணி ஆகணும்னா அதையும் நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிடணும். அப்ப அவங்க என்ன ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா இந்த ஏடிஎன்சி லாசஸ் அப்படின்னு வரும்போது 22%ல இருந்து 15% வரைக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ இது ஒரு மேஜர் டெவலப்மெண்ட் இன் தி உஜ்வாலா டிஸ்கவுண்ட் அசூரன்ஸ். இன்சென்ஸ் ஆபரேஷனல் எஃபிஷியன்சில அவங்க ட்ரை பண்ண ரிஃபார்ம்ஸ். அட் த சேம் டைம் இந்த ஃபினான்ஷியல் டர்ன் அரவுண்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஃபினான்ஷியல் டர்ன் அரவுண்ட்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டை கிளியர் பண்ற ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்டை கிளியர் பண்றது அப்படின்னா ஒரு டியூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 கோடி ரூபா they have to pay on debt to the bank or to the non-financial institutions or any developmental institutions. ஓகே, ஸோ டெவலப்மெண்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த 1000 கோடி டெப்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல 75% இன்சென்ஸ் ஒரு 750 crores வச்சுக்கலாம். இந்த 750 crores யார் பேக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பேக் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பப்ளிக் செக்டர் யூனிட் மாதிரி இன்னைக்கு டான்ஜெட் போகிறது.
இந்த டான்ஜெட்கோங்கிறது ஒன் ஆஃப் த விங் தான். ஓகே, அப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிக்கணும்னா 75% ஆஃப் த லோனை வந்து பேர் பண்ணிக்கணும். அந்த லோனை என்னவா பண்ணணும்னா பாண்டா கன்வெர்ட் பண்ணி, கடன் பத்திரமா கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணணும்னா மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணிடணும். சேல் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, இப்போ 750 crores கலெக்ட் பண்றாங்க இல்லையா, ஸோ ஸ்டேட் என்ன பண்ணணும்னா பாண்டா ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த 750 crores வந்து பாண்டு கடன் பத்திரமா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா மார்க்கெட்ல ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒரு 5 years 10 years டென்யூர் போட்டு. ஸோ பாண்டை ரிலீஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா அதுல இருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் இருக்கும்ல, அந்த அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணணும்னா எய்தர் கிராண்டாவோ இல்ல கிரெடிட்டாவோ இல்ல ஈக்விட்டி இன்சென்ஸ் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல ஒரு ஓனர்ஷிப்பை வாங்கிக்கிட்டோ இவங்க என்ன பண்ணியாங்கன்னா 75% ஆஃப் அமௌண்ட் 750 crores வந்து இவங்க என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல கொடுத்துரும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணிடும்னா அந்த டியூ வந்து அமௌண்ட் அடைச்சிடும். யார்கிட்டலாம் பெண்டிங் இருக்கோ அவங்ககிட்ட அடைச்சிரும்னு வச்சுக்கோங்க. மிச்சர்களுக்கு கூட 25% இருக்கு இல்லையா, இந்த 25% என்ன பண்ணிக்கணும்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸே பேக் பண்ணிக்கணும். சோ இதுதான் இந்த டிஸ்காம் அசூரன்ஸ் யோஜனால அவங்க கொண்டு வந்த விஷயம். இதுல என்ன பெனிஃபிட், இந்த டிஸ்காம் அசூரன்ஸ் யோஜனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, யூஸ்வலா அந்த பிசிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுல மினிமம் 3.2% தான் பிசிக்கல் டெபிசிட்டை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணியாகும். அதுக்கு மேல எக்ஸிட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இதுல வாங்கக்கூடிய கடன் இருக்கு இல்லையா, அது எதுல கவர் ஆகாதுன்னா அந்த பிசிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்ல வராது. ஸோ அதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி பெனிஃபிட். ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு லிமிடேஷன், இந்த பாண்ட் ஒரு நான் எஸ்எல்ஆர் பாண்ட், ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோ பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நான் எஸ்எல்ஆர் பாண்ட் அப்படின்னு வரும்போது அப்ப பேங்க்ஸ் கிட்ட அவங்க என்ன பண்ண முடியாது, இப்ப பேங்கே வாங்குறாங்கன்னா அதை பிளஷ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது, they cannot able to get any loan from the RBI. ஸோ அது தனி சேனல், யூ ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் இன் தி RBI மானிட்டரி பாலிசில தான் நீங்க பார்க்கணும். நான் எஸ்எல்ஆர் பாண்ட் தான் என்ன, எஸ்எல்ஆர் பாண்ட் தான் என்ன. பட் இது ஒரு நான் எஸ்எல்ஆர் பாண்ட். நான் எஸ்எல்ஆர் பாண்ட் இன் சென்ஸ் கடன் பத்திரம். யூஸ்வலா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் பொறுப்பேற்றுக்கிற கடன் யார் பொறுப்பேற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பொறுப்பேற்றுக்கணும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு ஒரு 75% ஆஃப் லோனை என்ன பண்ணணும்னா பாண்டா வாங்கி அதை மார்க்கெட்ல இவங்க வித்துறணும். ஸ்டேட் லெட் பாண்டா, ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோனா மார்க்கெட்ல வித்துட்டு அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து யார்கிட்ட கொடுத்துடணும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல கொடுத்துடணும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணிடணும்னா இருக்கக்கூடிய லோனு டியூ அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே ரீபே பண்ணணும். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 25% யார் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸை பேர் பண்ணிக்கிறணும். அதுதான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் அஜெண்டால கொண்டு வந்தது. இதை பொறுத்தவரை ஒரு MOU சைன் பண்ணி ஆகணும் இன் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிஸ் எல்லா ஸ்டேட்டுமே சைன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே 75% ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் டெப்ட், தென் அதை 25-50 பிரிச்சுக்கணும், அதெல்லாம் சம்திங் டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஒன்றும் கிடையாது. 75 சொன்னேன் இல்லையா, அது 50-7-25 2 ரேஷியோல பிரிச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ பிசிக்கல் டெபிசிட்டா கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த வாங்கக்கூடிய கடன் பத்திரத்தை பிசிக்கல் டெபிசிட்டை கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸே ஃபாலோ பண்ணிக்க. தென் அடுத்த விஷயம் என்னன்னா தீன் தயாள் உபாத்யாயா கிராமின் ஜோதி யோஜனா. இந்த தீன் தயாள் உபாத்யாயா கிராமின் ஜோதி யோஜனால அவங்க பண்ண ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரிஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன்ல நடந்த டெவலப்மெண்ட். ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன்ல பண்ண விஷயங்கள் என்னன்னா ஃபீடர் செப்பரேஷன். ஃபீடர் செப்பரேஷன் அப்படின்னா யூஸ்வலா நீங்க ஒரு வில்லேஜுக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு வில்லேஜ்ல என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஆர் நான் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீடர்னு ஒன்று இருக்கும். நான் அக்ரிகல்ச்சர்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு, இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி போகும். அதே மாதிரி அதே சேனல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு போகும். இப்போ இந்த ஃபீடர் செப்பரேஷன்னால என்ன பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் தி லீக்கேஜஸ். So at the same time you can facilitate an uninterrupted services for the household and other small scale industries. இதுல என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஃபீடர் செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் இப்ப ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, இதுக்கு ஒரு தனி சேனல் போகும். அக்ரிகல்ச்சருக்கான கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கான பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி அது என்ன ஆகுங்க தனி சேனலா போகும். அப்படி போகும்போது என்ன ஆக முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு அன்இன்டரப்டட் சர்வீஸை இவங்களால ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியும். இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஜுடிஷியலா அலோகேட் பண்ண முடியும். இன்சென்ஸ் கன்டினியூஸா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே வில் யூஸ் தி பவர் தட் இஸ் மோட்டார்ஸ் ஃபார் தி கன்டினியூஸ். அப்ப கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷன் அதிகமா நடக்கும் இல்லையா, அப்ப அந்த ஏரியாவுக்கு எவ்வளவு ஜுடிஷியலா கிரவுண்ட் வாட்டர் கன்சம்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கேற்றாப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைனை கட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அது மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஜுடிஷியல் யூசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்மளால ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் ஸ்டேட்டுக்கு ஆகக்கூடிய சப்சிடிஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த சப்சிடிஸ் தான் இப்போ மானியத்துல தான் கொடுக்குறது. அப்ப அந்த மானியத்தை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு தான் கொடுத்தாங்க, அதை உங்களால ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப தீன் தயாள் உபாத்யாயா கிராமின் ஜோதி யோஜனால ஒரு ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபீடர் செப்பரேஷன் தான். இன்சென்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சர் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட் இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டையும் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா தனியா பிரிச்சாங்க. அதே மாதிரி என்னன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சப் யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
இந்த சப்யூனிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சப்யூனிட்ஸ்ல இருந்து என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். இதனால என்ன ஆகும்னா ஏடிஎஸ்சி லாசஸ் அதிகமா வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா சப் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட்ஸை கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஒரு கிரிட், அப்ப இந்த இடத்துல இந்த கிரிட் சேனல் பிரியும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு டீசென்ட்ரலைசேஷன் நடக்கும். அதனால என்ன ஆகும்னா கிரிட் கனெக்டிவிட்டியில டிரான்ஸ்மிஷன்ல லாசஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி they have to encourage rural electrification. Rural electrification in sense villageல you have to facilitate and power party everyone or all அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது. ஸோ இதுல மேஜர் டெவலப்மெண்ட் இதுதான். இந்த ஃபீடர் செப்பரேஷன் நடந்ததுதான் மேஜர் டெவலப்மெண்ட். இன் சென்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்றாங்க. ஓகே, அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரதான் மந்திரி ஷாஹி பிஜ்லி ஹர்கர் யோஜனா, தட் இஸ் சௌபாகிய யோஜனா. இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் பவர் ஃபார் ஆல் பை 2022ங்கிற ஒரு கமிட்மெண்டோட வந்தது இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ இதை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு ஆல் ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்க்ளூடிங் above poverty line and poor families. So even though they are both included in the rural areas and the urban areas. So இவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பவர் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். இன்சென்ஸ் everyone should get an electricity. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட்டா பார்த்தோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட்டை தான் எது மூலமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னா இந்த சௌபாக்கிய பவர் ஃபார் ஆல்ங்கிற ஸ்கீம் மூலமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. பை 2022க்குள்ள அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணுங்கிறது கமிட்மெண்ட், கவர்மெண்டோட கமிட்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது மூலமா என்னன்னா தே ஃபெசிலிட்டேட் ஆன் ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன். ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ யூஸ்வலா நீங்க ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, யூ ஹாவ் டு பே ஆன் ஃபீ. சம் டெபாசிட் அமௌண்ட் வந்து நீங்க பே பண்ணணும் இல்லையா, அந்த டெபாசிட் அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. At the same time, it nothing but it ensure on last mile connectivity. Last mile connectivity அப்படின்னா ஒரு ட்ரைபல் வில்லேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ட்ரைபல் வில்லேஜ்ல மொத்தமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஃபேமிலிஸ் தான் இருக்கு. ஒரு 10 ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து இங்க இருந்து நீங்க கிரிட் எடுத்துட்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் அன் எக்கனாமிக் லாஸ். அப்ப அங்க என்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சம் சோலார் போட்டோவோல்டிக். ஓகே, ஸோ சம் சோலார் எனர்ஜி நீங்க என்ன பண்ணனா அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அப்ப அங்க ஒரு சின்ன சப் யூனிட் மாதிரி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு சோலார் பவர் பிளான்ட் அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 மெகாவாட்டோ இல்ல 10 மெகாவாட்டோ சம் மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படும் இல்லையா. ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் கிரிட் மூலமா நீங்க ஆட் பண்ணணும். அதை இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க. தென் இதை மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்சி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூரல் எலக்ட்ரிபிகேஷன் கார்பரேஷன் ஒன்று இருக்கு சிஸ்டத்துல. ஓகே, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல ரூரல் எலக்ட்ரிபிகேஷன் கார்பரேஷன் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. ஸோ அவங்க தான் நோடல் ஏஜென்சி இதை மானிட்டர். ஓகே, ஸோ அப்புறம் இதை பொறுத்தளவுக்கு யாரு இந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல இப்போ டான்ஜெட் கோர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டான்ஜெட் கோ என்ன பண்ணி ஆகணும்னா வில்லேஜ் டு வில்லேஜ் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கேம்பெயின் கண்டக்ட் பண்ணணும். அந்த கேம்ப்ல என்ன பண்ணணும்னா ஆன் தி ஸ்பாட் வந்து இருக்கக்கூடிய ரூரல் அபோவ் பாவர்ட்டி லைன் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, இல்ல பிலோ பாவர்ட்டி லைன் பீப்புள்ஸ் இவங்கலாம் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணியாகணும்னா ஸ்பாட்ல அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வாங்கி ஒன் டே மேலா மாதிரி இன்சென்ஸ் அன்னைக்கே என்ன பண்ணியாகணும்னா நீங்க டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணி அன்னைக்கே அப்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாங்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை ரெகுலரா கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. தென் இதுல யாரு எலிஜிபிள் பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு அவங்க ஃபாலோ பண்ண விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஸ்ட் பேஸ்டு சென்சஸ்னு ஒரு டேட்டா இருக்கு. இந்த டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிஷியரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க தான் இந்த சர்வீஸை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும், அவைல் பண்ண முடியும். இன்சென்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன்ங்கிற ஒரு விஷயத்த. சரி, இந்த எஸ்இசிசியில இல்லாதவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா 500 நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா போதும். இனிஷியலா 500 பே பண்ணிட்டு ஒரு 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல ரிமைனிங் அமௌண்ட் பே பண்ணி. ஓகே, those who are not under the SE, that is unidentified households not under the SEC டேட்டாக்குள்ள வராதவங்களுக்கு ஒரு 500 ரூபா மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இனிஷியலா கலெக்ட் பண்ணிட்டு 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லோட சேர்த்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை வசூல் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஸ்கீமுக்குள்ள யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா எல்லாருமே, ஆல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ், ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் சரி, சென்டரா கோஆபரேட்டிவா இருந்தாலும் சரி, பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் இந்த ஸ்கீமுக்குள்ள வருவாங்க. ஓகே, ஸோ இது ஒன்று டிரான்ஸ்மிஷன்ல பண்ண ஒரு டெவலப்மெண்ட். அதே மாதிரிதான் இன்டகிரேட்டட் பவர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்னு ஒரு ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீமோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க். சப் டிரான்ஸ்மிஷன் நான் சொன்னேன்ல, இப்போ ஒரு ஹியூஜ் கிரிட் இருக்குன்னா இந்த கிரிட்டுக்கு நடுவுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கிரிட். இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீசென்ட்ரலைஸ் பண்றதுக்காண்டி டெவலப் பண்றது. இந்த வெரி ஸ்பெசிபிக் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் எதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுன்னா அர்பன் ஏரியாஸ்ல இந்த சப் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காண்டி கொண்டு வந்தாங்க. At the same time, IT enabled services, in sense harnessing and information and communication technology, e-governance சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அது மூலமா நீங்க என்னன்னா ஆர்கனைசேஷனோட டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் லைக் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்னு சொல்லுவாங்க, SRP, SAP, ERP சொல்லுவாங்க.
அது மூலமா என்னன்னா ஆர்கனைசேஷனோட டேட்டாவை நீங்க எஃபிஷியன்ட்டா ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும். டேட்டா ஸ்டோரேஜ் இதெல்லாம் என்னன்னா ரொம்ப ஸ்பீடியா உங்களால பண்ண முடியும் அந்த ப்ராசஸர். அப்ப உள்ள நடக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங், ஐடி எனேபிள்டு சர்வீசஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. உள்ள இன்டர்னலா நடக்கக்கூடிய அந்த அபிஷியல் ஒர்க்ல பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான ஃபண்டை எது மூலமா ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் மூலமா ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க. இது எல்லாமே ரிஃபார்ம்ஸ் தான். இவ்வளவும் நடந்துதான் நம்ம எதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சேலஞ்சஸ் அட்ரஸ் பண்ணோம். அப்ப அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்றது தான் புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண இது. ஓகே, இது ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான சார்ட், யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் திங்ஸ். ஓகே, சின்ஸ் 2001ல இருந்து ஒரு 2021 வரைக்கும் என்னெல்லாம் ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக்டர்ல பார்க்க முடியும் நம்மளால. ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ், அவ்வளவுதான். அப்ப இவ்வளவு நடந்து என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are certain issues இருக்கு. இன்னும் என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸோட பேலன்ஸ் ஷீட் ரெகுலேட் ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டா இல்ல. இன்னமும் அந்த அன்பண்டலிங் ஆஃப் வெர்டிகல் அன்பண்டலிங் சொல்லக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன், டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது டிவியேட் ஆயிடுச்சுன்னா இல்லை. ரெனியூவபிள் பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லக்கூடிய ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை ப்ரொமோட் பண்றோமான்னு கேட்டா இல்லை. பிரைவேடைசேஷன் அலோவ் பண்ணிட்டோமானா இல்லை. அப்ப இவ்வளவு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ ஏரியாஸ்ல தான் இதெல்லாம் சம் பேக்கெட்ஸ்ல தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கோ தவிர நாட் அண்ட் ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட்டா இல்லை. அப்ப அதை ஓவர் கம் பண்றது தான் ரீசெண்டா என்ன பண்றாங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அமெண்ட்மெண்ட் பில் 2021 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. இதோட ஸ்கோப் ஆர் டார்கெட் 4 பெர்ஸ்பெக்டிவ் நடக்குது. ஒன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இட் ஹாஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் தி கஸ்டமர். பொதுவாக நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி இந்த பில்லை வடிவமைச்சிருக்கேன்னு சொல்றாங்க. தென் இட் என்கரேஜ் காம்படிஷன். காம்படிஷனை ஏன் என்கரேஜ் பண்றாங்கன்னா இட் ஃபெசிலிட்டேட் ஃபார் தி பிரைவேட் செக்டர் டு இன்ட்ரடியூஸ் இன் டு தி மார்க்கெட். தென் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் they have to be in strict towards the rules and regulations. So அப்ப அதுக்கு you have to fix some certain authorities. In case of if they are violating means they have the right to put certain penalties. அது மாதிரி. And at the same time they have to focus on climate. So 4 C's focus பண்றாங்க. In sense customer, competition, compliance and climate. இந்த 4 விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்றாங்க. சரி, இந்த அமெண்ட்மெண்ட்னால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா nothing but they try to de-license the power distribution. So distribution de-license in sense even private companies also enter into the power sector. இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி letter and split இல்ல. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா they try to encourage it. அப்ப they can have the right to compete with state owned power distribution companies. இப்போ TANGEDCO இருக்கு அப்படின்னா any players, okay, any private players can compete with the TANGEDCO, participate பண்ணணும். And they can able to facilitate the services for the people those who are want. இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வைஃபை கனெக்ஷன் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்டன் பாக்குறோம், பிராட்பேண்ட் பாக்குறோம், ஹாத்வேன்னு பாக்குறோம் இல்லையா. அது மாதிரி இப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல தேர் மே பி அண்ட் மெனி டெவலப்பர்ஸ் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ பீப்புளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சாய்ஸஸ் கிடைக்கும். தே கேன் ஏபிள் டு சூஸ் தேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். உங்களோட சாய்ஸஸ்க்கு ஏதாவது நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டெவலப்மெண்ட் இன் தி ரிஃபார்ம்ஸ். அப்போ ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, இன்சென்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டானு சொல்ல முடியாது, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை மானிட்டர் பண்ணக்கூடியதுக்குன்னு ஒரு ஏஜென்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும்ல. அப்ப அந்த ஒரு ஏஜென்ட்டை கிரியேட் பண்றாங்க இன் ஆர்டர் டு சார்ட் அவுட் எனி டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் இட் ஹேவ்ஸ் த ரைட் டு பீனலைஸ், இன்சென்ஸ் பனிஷ் தி பர்சன்ஸ். ஒரு சிவில் கோர்ட் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன கிரியேட் பண்றாங்கன்னா ஒரு அத்தாரிட்டி ஒன்று கிரியேட் பண்றாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. So the electricity contract enforcement authority la in case there is any issues between the production, transmission and distribution channels nadula edana or problem varudnu vechukonga, you can able to approach this authority. இந்த authority என்ன பண்ணும்னா மானிட்டர் பண்ணும். it is nothing but it is considered to be a regulatory body. ஒரு regulatory body இல்ல அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனையா இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. சோ இந்த regulatory bodyயை யாரை டிசைன் பண்றாங்கன்னா electricity contract enforcement authority னு ஒன்னு டெவலப் பண்றாங்க. So இவங்களோட ஒர்க் என்னன்னா to adjudicate upon contract related disputes in electricity sector in between the distribution, transmission and the production, in the மூணு ப்ராசஸ்ல. And at the same time the bill assured that the bill shows that okay, so certain penalties has to be imposed. எப்ப அப்படின்னா in case if that particular distribution company is not obliged, in sense they are not committed to the purchasing of renewable energy. So renewable energy purchase பண்ணல அப்படின்னா that this authority can impose penalties against them. Okay, இது ஒரு provision இந்த பில்ல என்ன பண்றாங்கன்னா நியூவா they are including. Okay, the next one is with respect to அடுத்த ரிஃபார்ம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான், that is renewable purchase obligation ங்கற விஷயத்துல
ஒரு minimum percentage of amount each distribution companies has to be purchased from the companies. Okay. Then regulatory commissions nu varumbodhu it is a toothless tiger nu solranga. One second. So it mandates all electricity distribution companies. So எல்லா distribution companies including private public sector இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா renewable energy sources மூலமா minimum percentage of amount they have to consume. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to address the climate change. And at the same time இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தாரிட்டி சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன், சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, இவங்க என்னன்னா they are treated them as toothless strikers. In sense if they even find out the issues with respect to the any commitments வச்சுக்கோ, ஏதோ ஒரு டிஸ்பியூட்டோ இல்ல சம் ஆப்ளிகேஷன்ஸோ அவங்க அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் ஃபாலோ பண்ணலைனாலும் they have done having on very limited power தான். அப்ப இங்க என்ன பவர் அவங்களுக்கு எம்பசைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷனுக்கு ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் சொல்றோம் இல்லையா, இவங்களுக்கு இன் கேஸ் இஃப் there is any issues அப்படி வரும்போது they have the right to attach the property, arrest and detention in prison. So அப்ப அந்த ஒரு ரைட்ஸ் கொடுக்கும்போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it give one more power for that concerned authority, means it will be lead to one good governance. அப்ப உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மாதிரி மெக்கானிசத்தெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா சார்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, செலெக்ஷன் கமிட்டின்னு வரும்போது இந்த செலெக்ஷன் கமிட்டிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி கமிட்டி. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் இன் தி அப்பலேட் ட்ரிபுனல். ட்ரிபுனல்ங்கிறது ஒண்ணு எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கம்பெனிக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்பியூட் வரும்போதோ இல்ல ஒரு ரெண்டு பார்ட்டிக்கு நடுவில் டிஸ்பியூட் வரும்போதோ இந்த ட்ரிபுனல்ங்கிறது ஒரு கோர்ட் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். கோர்ட் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா கோர்ட் கிடையாது, இது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு அமிக்கபிள் சொல்யூஷன். இன்சென்ஸ் ஒரு வின் வின் சுச்சுவேஷன்ல ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, டிஸ்பியூட்டை சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த அப்பலேட் ட்ரிபுனல், ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன், சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன்லாம் சொல்றேன் இல்லையா, ஸோ இந்த கமிஷன்ல எல்லாம் மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு செலக்ட் கமிட்டி ஒன்று என்கரேஜ் பண்றாங்க இது. ஸோ அப்போ இது மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா they try to bring the reforms in the distribution companies. ஸோ distribution companiesல என்ன பண்றாங்கன்னா they try to bring some reforms. ஸோ distribution companiesல they try to bring some reforms. எந்த கண்டெக்ஸ்ல அப்படின்னா இந்த பேசிஸ்ல தான் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதனால ஆகக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன? ஸோ இதெல்லாம் பில்லோட மேஜர் ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். இதனால ஆகக்கூடிய பெனிஃபிட் என்னன்னா as usual நான் சொன்ன மாதிரி தான், பிரைவேட்டை நீங்க உள்ள இன்க்ளூட் பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் என்ன ஆகும்னா டைவர்சிஃபை ஆகும். காம்படிஷன் அதிகமாகும் போது people can able to enjoy their better services. At the same time இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர்டர்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ ஒரு அத்தாரிட்டி ஒன்று டிசைன் பண்றோம். ஸோ அத்தாரிட்டிஸ், ட்ரிபுனல்ஸ், சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் இந்த மாதிரி பாடியை நீங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி நடக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் வேர் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, சம் பிரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் தே கேன் ஈஸிலி என்டர் இன் டு தி மார்க்கெட். ஸோ அப்போ பிரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு யூ ஆர் கிவிங் சம் ஸ்பேஸ். At the same time, people you are giving some choices. At the same time, compliances nu varumbodhu you are ensuring and transparency and accountability. Appa distribution companies strengthen ஆகிறதுக்கும் energy sector or electricity develop ஆகிறதுக்கும் இது ஒரு possible environment create பண்ணுது. And at the same time நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ATS transmission losses. Okay, so transmission losses னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த transmission losses ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா யூஸ்வலா என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 24.54% லாசஸ் நடந்துகிட்டு. இது ஆக்சுவலா குளோபல் ஆவரேஜஸ் விட அதிகம். நீங்க டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்பர்ஸ் இல்லாமையோ காம்படிஷனை கிரியேட் பண்ணாமையோ இல்ல அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணாமையோ நீங்க என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த ஏடிசி லாசஸ்க்கு தேவையானது டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்பர்ஸ், ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்னால இப்போதைக்கு பண்ண முடியாதுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல யூ ஹாவ் டு இன்வைட் ஆன் பிரைவேடைசேஷன். அப்ப அது மூலமா யூ ஹாவ் டு பெனிஃபிட் ஆஃப் இட். அட் த சேம் டைம் அடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா சம் அதர் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ள வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பட்ஜெட் சப்போர்ட் மட்டும் இல்லாம சம் அடிஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் பிரைவேடைசேஷன் மூலம் வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது மூலமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும், மாடர்னைசேஷன் நடக்கும். மாடர்னைசேஷன் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்பர்ஸ்.
ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறது உள்ள ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல சம் டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபரோ இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல சம் டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்கரேஜ் பண்றது லைக் இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டரிங் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தே வில் என்கரேஜ்னு வச்சுக்கோங்க. And at the same time, it will help to overcome the distribution companies. Yeah, distribution companies privatization போகுது அப்படின்னா they will disinvestment. Okay, they gave foreign disinvestment to some account. So அப்ப அது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா they will repay the amount. Okay, and at the same time நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ இந்த லீக்கேஜஸ் நடக்குது, தென் நான் ஜுடிஷியல் யூசேஜ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடிஸ் நீங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்றீங்கல்ல டு த இண்டஸ்ட்ரீஸ். இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா they will exorbitantly in sense they will hijack the power அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, hijack the power in sense அவங்க through by some mechanism என்ன பண்றாங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி டாரிஃபை ரெடியூஸ் பண்ற ப்ராசஸ்ல இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் WTOட நார்ம்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்றோம் மெத்தட் இதுல இந்த பில்ல இருக்கு. ஓகே, டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம எப்படி கேஸ் எல்லாம் அக்சஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ பாகல்ங்கிற ஸ்கீம்ல கேஸ் அக்சஸ் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ கேஸ் வந்து நீங்க கொடுக்கும் போது மார்க்கெட் ரேட்டுக்கு நீங்க கொடுத்துருவீங்க. ஆனா உங்களுக்கு சப்சிடிஸ் எதுல கிரெடிட் ஆயிரும்னா உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிரும் இல்லையா. அது மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி நான் வச்சிருக்கனாலோ, இல்ல ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு வச்சிருக்கேனாலோ, இல்ல ஒரு கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரியை நான் ரன் பண்றேனாலோ எனக்கு சப்சிடிஸ் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க. நான் என்ன பண்ணணும், மார்க்கெட் ரேட்ல அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணிடணும். எனக்கு வரக்கூடிய டிஃபரன்ஷியல் அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டிஃபரன்ஷியல் அமௌண்ட்டை என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப அது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா என்னால அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண முடியும், இன்சென்ஸ் பிஸ்கல் டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் சொல்லுவாங்க. கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா ஒரு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாஸ் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அந்த அமௌண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் ரயில்வேஸை பொறுத்தளவுக்கு ஃப்ரைட் காரிடார், ஃப்ரைட்டுங்கிறது இந்த கூட்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின்ல இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த காரிடார் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி. இந்த பேசஞ்சர் சொல்றோம் இல்லையா, இது ஒரு லாஸ் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி. இந்த ப்ராஃபிட் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாஸ் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்கும். கமர்ஷியலுக்கு நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ராஃபிட். பட் பீப்புளுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடியது இல்ல அக்ரிகல்ச்சர் இல்ல MSME செக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா, இது வந்து நமக்கு லாஸ் மேக்கிங் கன்செப்ட். ஸோ இந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்தா லாஸுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு பேர் தான் கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கையில இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. இந்த ஸ்கீமுக்குள்ள நீங்க உள்ள வரும்போது இந்த சர்சார்ஜஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகும். ரெடியூஸ் ஆகும் போது இன்னும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்டர் பிரைஸ் பேரிட்டியை யாரை என்ஜாய் பண்ண முடியும்னா பீப்புள் என்ஜாய் பண்ண. அட் த சேம் டைம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த ரெனியூவல் பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன் மூலமா கார்பன் நியூட்ரலிட்டியை நம்மளால என்ஷூர் பண்ண முடியும். சரி, இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தாலும் வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு? லிமிடேஷன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் தான். இந்த எக்ஸிஸ்டிங் டூலை யார் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரைவேட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. இந்த கிரிட் இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கிரிட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட் இதெல்லாம் யார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க. அப்ப இதுல யார் பெனிஃபிஷரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேஜரா பிரைவேட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் தான் பெனிஃபிட்டா இருக்கணும். அதுவும் இல்லாம அவங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க இல்லையா, பவர் கன்சம்ஷன் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றோம் இல்லையா, அது யாருக்கு தான் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு யார் கமர்ஷியலா வயபிளா இருக்கும். இன்சென்ஸ் கமர்ஷியலா வயபிளா இருக்குன்னா யார் பே பண்ணுவாங்களோ அதிகமா அவங்களுக்கு தான் பண்ணுவாங்க. அப்ப ரிஃபார்ம்ஸ்னு ஒண்ணு நடந்தா அது ஹோலிஸ்டிக்கா இருக்கும். யூஸ்வலா பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபார் தேர் ஒர்க்கிங் ஃபார் ப்ராஃபிட். ஸோ ப்ராஃபிட் வரக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல்ஸ் அதிகப்படுத்துவாங்க. அப்போ ரூரல் ஏரியாஸ், ட்ரைபல் வில்லேஜஸ், அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் ஃபீல்டு இங்கெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பேர்டன் யார்கிட்ட ஷிஃப்ட் ஆயிரும்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிரும். அப்போ ப்ராஃபிட் யாருக்கிட்ட போயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் கன்சர்ன் கிட்ட போயிடும். லாஸ் யாருக்கிட்ட வந்துடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்துடும். அப்ப இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேலஞ்சஸ். இதுக்காகத்தான் தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டரும் சரி, வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டரும் சரி, மகாராஷ்டிரா சீஃப் மினிஸ்டரும் சரி, தே ஆர் அகேன்ஸ்ட் திஸ் பில். அப்ப எக்ஸிஸ்டிங் கிரிட்டை அவங்க எந்த விதமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம அக்சஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. சரி, அக்சஸ் பண்ணாலுமே எதெல்லாம் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் செக்டாரோ கமர்ஷியலா அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரிட் கனெக்டிவிட்டியை கொடுப்பாங்க. லாஸ் மேக்கிங் செக்டார்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சோஷியோ எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சப்சிடைஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், இதுல யார் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்கன்னா பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. அப்ப இட் இஸ் லாஸ் ஃபார் தி கவர்மெண்ட். ஓகே, வெரி ஸ்பெசிபிக் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்தவரைக்கும் யூ ஆர் டீலைசன்ஸ் எவ்ரிதிங்.
ஓகே, இந்த டீசல் லைசன்சிங்னு சொல்றோம் இல்லையா, இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா யாரெல்லாம் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்ங்கிற எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவை யார் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பவர் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்ப எந்த கம்பெனி எந்த ஸ்டேட்ல என்கரேஜ் பண்ண இன்சென்ஸ் லைசன்ஸ் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடிய எலிஜிபிலிட்டி யார்கிட்ட இருக்குன்னா இந்த பில் பர்டிகுலர் பில்லுல அந்த பவர் யார்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வெறும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பவர் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்ப யூஸ்வலா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஸ்டேட்டுக்குமே ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு. ஆனா இந்த பவர் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபெடரல் பவரை டைல்யூட் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா யூஸ்வலா எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இதுக்கு முன்னாடி யார்ட்ட இருந்துச்சுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல தான் இருந்துச்சு. ஒரு பிரைவேட் பிளேயரை நான் என்கரேஜ் பண்றது என்னோட ரைட்ஸா இருந்துச்சு. இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா யார் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வெறும் ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டியா மட்டும்தான் இருக்கு. அப்ப இது ஒரு மேஜர் சேலஞ்சஸ். ஓகே, தென் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஷ்யூஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிட் இதெல்லாமே லாஸ் எக்ஸிஸ்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல நெட்வொர்க் சேனல்ஸ் ப்ராப்ளமா இல்லைங்கிறதான ப்ராப்பரா இல்லைங்கிறதான பிரச்சனை. அப்ப அடிஷனலா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பிரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஷ்யூஸ்ல தேர் ஆர் சர்டன் இஷ்யூஸ் டெவலப் ஆகத்தான் செய்யும் அட்லீஸ்ட் இன் தி இனிஷியல் ஃபேஸஸ். பட் எலக்ட்ரிசிட்டியில உங்களுக்கே தெரியும் என்ன இஷ்யூஸ் நடக்கும். ஒரு 2 hours 3 hours ரெகுலரா பவர் கட் இருந்துச்சுன்னா என்ன சுச்சுவேஷன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுவோங்கிறது நம்மளாலே சொல்ல முடியும். அப்ப இனிஷியல் டேஸஸ்ல ஒரு மினிமம் 2 to 3 years வந்து அந்த இஷ்யூஸை பேர் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் யாருக்கு பொறுப்பாயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் தான் பொறுப்பாயிரும். அப்ப ஸ்டேட் தான் யாருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னா பீப்புளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். ஏன் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்க முடியலன்னு யாரை கேட்பாங்கன்னா ஸ்டேட்டை தான் கேட்பாங்க, நாட் தி பிரைவேட் செக்டர்ஸ். அப்ப அங்க அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்காது. ஓகே, ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்கிட்ட போயிரும்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட போயிடும். பட் அத்தாரிட்டி யார்கிட்ட வந்துடும் அப்படின்னா பிரைவேட் கன்சர்ன் கிட்ட போயிடும். அப்ப அத்தாரிட்டி வித்தவுட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி மீனிங்லெஸ். ஸோ அந்த ஒரு கவர்னன்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து. ஓகே, தென் இந்த செலெக்ஷன் பிளானர்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த செலக்ட் கமிட்டி. இந்த செலக்ட் கமிட்டின்னு ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் முன்னாடி. இந்த செலக்ட் கமிட்டியில செலக்ட் பண்ணக்கூடிய மெம்பர்ஸ் பேனல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பேனல் மெம்பர்ஸ்ல யார் உள்ள வரலன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணாங்க. ஸோ இது ஒரு பிரச்சனையா சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த பில்லை எதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரும்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரானிக் கேபிட்டலிசம். கிரானிக் கேபிட்டலிசம் இன் சென்ஸ் பெரும் முதலாளிகளுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இது அமைஞ்சது. ஏன்னா இது ஒரு ஸ்டேட் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி. ஸ்டேட் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி இன் சென்ஸ் பேசிக் சர்வீசஸ், இதெல்லாம் ஹெல்த், எஜுகேஷனு, சானிடேஷனு, ட்ரிங்கிங் வாட்டர், இதெல்லாம் எப்படி ஒரு பேசிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஒரு ஸ்டேட் ஒரு பேசிக் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி. அப்ப இதை நீங்க ஒருத்தர் போய் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி கம் ஃபார் தி ப்ராஃபிட். அப்போ ப்ராஃபிட்னு வரும்போது கிரானிக் கேபிட்டலிசம் டெவலப் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் மேஜரா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இதுல இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்து பப்ளிக் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ணலாம். இது ஒரு காமன் பாயிண்ட். நீ எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் இது யூஸ் பண்ணலாம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்னு வந்தாலும் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டின்னு வந்தாலே இந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதுதான் நீங்க பண்ணக்கூடிய டெவலப்மெண்ட்டா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் சம் குட் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ். ஸோ குட் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஸ்டேட்டும் யூட்டிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸும் தனித்தனியா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இன் சென்ஸ் யூ ஹாவ் டு என்ஷூர், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு என்ஷூர் ஆன் அட்டானமி டு தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ். அப்ப அட்டானமி டு தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, இவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்ல தென் எம்ப்ளாயிஸை சூஸ் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அப்பாயின்மெண்ட்லனா யார் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாதுன்னா ஸ்டேட் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. It has to ensure an autonomy to them, and at the same time, it has to practice some good governance. Corporate governance, in sense, nothing but and the managerialism. Managerialism, in sense, nothing but you have to recruit some best and efficient employees in the sectors. Independent directors இருக்கணும். Board of control, you have to bring some reforms. இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சேலஞ்சஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சேலஞ்சஸை உங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அப்ப இது ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிரைவேடைசிங் தி செக்டர் யூ கேன் கோ ஃபார் ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல்ஸ். ஸோ ஃப்ரான்ச்சைசிங் மாடல்ஸ் இன் சென்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டப் இருக்கு இல்லையா, இந்த எக்ஸிஸ்டிங் செட்டப்ல நீங்க என்ன என்கரேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரான்ச்சைசி பண்ணிடலாம். இன் சென்ஸ் பிரைவேட் செக்டர் கிட்ட நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல்ஸை கொடுத்துட்டு அது மூலம் வரக்கூடிய ரெவன்யூ எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா சப்சிடிஸோ இல்ல வேற ஏதோ மெக்கானிசம்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி மெக்கானிசம்ஸ் நடக்குதா. ஃப்ரான்ச்சைசிங்கிறது நாட் ஓன்லி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் கிடையாது, ஈவன் பில் கலெக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ பில் கலெக்ஷன்ல நீங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸை யூஸ் பண்றதுக்கு பதில நீங்க என்ன பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக்டர்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு பதில பிரைவேட் கம்பெனிஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். அப்போ காஸ்ட் கட்டிங் மெஷர்ஸ் நடக்கும். அப்போ பெட்டர் மீட்டரிங் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க, கலெக்ஷன் மெக்கானிசம் நல்லா நடக்கும்.
இது மூலமா என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எங்கேயும் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா ஒடிஷா, மகாராஷ்டிரால ஒரு சில ஏரியாஸ்ல இந்த பிரான்சைசி மாடல் ஃபாலோ பண்றாங்க. இட் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் கூட ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. இல்ல நீங்க என்ன என்கரேஜ் பண்ணலாம், கோஆபரேட்டிவ் மாடலை என்கரேஜ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எப்படி ஆவின், அமுல் அப்படிங்கிற கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் மாடல் இருக்கோ அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எலக்ட்ரிசிட்டிலையுமே நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். சரி, பிரைவேட் லைசன்சிஸ் கொடுக்கறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. ஸோ டெல்லியில ஸ்டடி பண்ணும்போது 55% இருந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ் 9% எப்போ ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னா 2019 ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் சொல்றேன், இவங்களுக்கு நீங்க அட்டானமி, கம்பீட்டன்சி லெவல், டிரான்ஸ்பரன்சி இதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அட் த சேம் டைம் டாரிஃப் ஷுட் பி ரெகுலர்லி ரிவைஸ். ஸோ இப்போ ஒரு பேஸ் ஃபேர்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, இந்த பேஸ் ஃபேர் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா சப்சிடைஸ் பண்ணி பண்றீங்க. இது இட் இஸ் அண்ட் லாஸ் மேக்கிங் மெக்கானிசம். அப்போ பாப்புலர் பாலிடிக்ஸ்க்கு யூ ஷுட் நாட் ஒர்க். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியாகணும்னா பேஸ் ஃபேரை நீங்க ரெகுலரா ரிவைஸ் பண்ணல அப்படின்னா யூ கேனாட் ஏபிள் டு டேக் ஓவர் தி ரெவன்யூ வாட் யூ ஆர் இன்வெஸ்டட். அப்போ ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை உங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அப்போ பேஸ் ஃபேர் என்ன பண்ணியாகணும்னா யூ ஹாவ் டு ரெகுலர்லி ரிவைஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ரிஃபார்ம். அது ஒரு டிஃபால்ட் ரிஃபார்ம். Okay, then at the same time you have to decentralize the regulatory assets. Regulatory assets in sense இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கார்பரேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம், கமிஷன் ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா. இப்போ இது என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு மாநகராட்சி வாரியா இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரியா இல்ல ஒரு ஜோன் பேசிஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணிடலாம். அப்ப டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணும்போது இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்றதை விட அது இன்னும் எஃபிஷியன்டா. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் இதை நீங்க நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகும் in order to sort out the issues. ஓகே, ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமா நீங்க பண்ணும்போது லீக்கேஜஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும், எஃபிஷியன்சிஸை என்கரேஜ் பண்ண முடியும். அது எங்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசல ட்ரை பண்ணி அது ஒரு சக்சஸ் மாடலா ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி ப்ரீபெய்ட் மீட்டரிங் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் போஸ்ட் பெய்ட். இப்போ நம்ம பண்றோம் இல்லையா, ஸோ என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கன்சியூம் பண்ணிடுறீங்க, கன்சியூம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are paying the bill. இதே இது நம்ம லைக் மொபைல் போன்ல இப்ப ரீசார்ஜ் பண்றோம் இல்லையா, ப்ரீபெய்ட் பே மீட்டரிங் பண்ற மாதிரி. இப்படி நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சம்ஷன்ல உங்களுக்கே ஒரு ஜுடிஷியல் யூசேஜ் வரும். அது போக எதை ரெடியூஸ் பண்ணலாம்னா தெஃப்ட், அதே மாதிரி கலெக்ஷன் யூனிட் இருக்கும் இல்லையா. இப்ப நான் இங்க பே பண்ணிட்டு நான் யூஸ் பண்றேன்னா எனக்கு கலெக்ஷன் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஏஜென்ட் ஒருத்தவங்க தேவை இருக்காது. நான் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம்ல இப்ப எப்படி ஜியோ மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிடலாம்னா மீட்டரிங் ப்ராசஸ்ல பேயிங் யூனிட்டை நான் மாத்திட்டு போறேன். அப்படி பண்ணா அதனால என்ன ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்கன்னா தெஃப்ட், இன்க்ரீஸ்டு கலெக்ஷன். ஏன்னா கிரிட்ல அந்த ரெக்வயர்ட் அமௌண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப லீக்கேஜஸ் உங்களால அவாய்ட் பண்ண முடியும். அப்ப இதனால என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெனிஃபிட் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த மாடலை எங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா மணிப்பூர்ல பிராக்டிஸ் பண்ணி சக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஃபீடர் செப்பரேஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான். ஸோ ஃபீடர் செப்பரேஷனை நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் இன் பிட்வீன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சர் யூசேஜ். ஸோ அது மூலமா யூ கேன் ஏபிள் டு அவாய்ட் லீக்கேஜஸ் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி எந்த ஸ்டேட்ல ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா ராஜஸ்தான், ஆந்திர பிரதேஷ், குஜராத் மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்ல ஃபாலோ பண்றாங்க. ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இட் ஹாஸ் டு அகாமடேட் தி ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ். ஸோ ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் நீங்க என்கரேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். அட் த சேம் டைம் ஃபார்மர்ஸ்க்கு நீங்க சோலார் பவர் இரிகேஷன் சிஸ்டத்தை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் குசும் ஸ்கீம். ஸோ இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியில மேஜர் டெவலப்மெண்ட் நடக்கணும், ரிஃபார்ம்ஸ் நடக்கணுமான மஸ்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்தே ஆகணும் இன் ஆர்டர் டு ஓவர் கம் தி பிசிக்கல் சேலஞ்சஸ் அண்ட் அதர் இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ ஓவரால் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் கமிட்மெண்ட் வித் இந்தியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன, சேலஞ்சஸ் என்ன, இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரிஃபார்ம்ஸ்ல 4 விஷயங்கள். ஒன்னு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்ல உஜ்வாலா டிஸ்காம் அசூரன்ஸ் யோஜனா ஒன்று பார்த்தோம், எலக்ட்ரிசிட்டி பில் 2003 ஒன்று பார்த்தோம், இன்டகிரேட்டட் பவர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் ஒன்று பார்த்தோம், சௌபாகிய யோஜனான்னு ஒன்று பார்த்தோம், தீன் தயாள் உபாத்யாயா கிராமின் ஜோதி யோஜனான்னு ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ரீசெண்ட் இனிஷியேட்டிவா எலக்ட்ரிசிட்டி அமெண்ட்மெண்ட் பில் 2021 ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய மேஜர் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன, இதனால இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, இதனால வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன, இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன டெவலப்மெண்ட் பண்ணியாகும். ஸோ இந்த கன்சர்ன்ல தான் இருக்கும். இதை அட்ரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹோலிஸ்டிக்கா இந்த ஸ்பியர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியில உங்களுக்கு ஒரு மேஜர் டெவலப்மெண்ட் இன்சென்ஸ் மேஜர் பாயிண்ட் கிடைச்ச மாதிரி தான். ஓகே, இதை வச்சுக்கிட்டு உங்களால ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும்னா இன் கேஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் வித் ரெலவென்ட் டு தி எலக்ட்ரிசிட்டி ரிஃபார்ம்ஸ் ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு ஈஸிலி அட்ரஸ் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஈஸியா நம்மளால அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸோ அவர் ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் பார்த்துருக்கோம், மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, so within this we are going to wind up this session. Thank you.